बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसी दिलचस्प वारदात दे बारे च दसांगा कि एक बैनल सूबाई गिरोह जिहड़ा ऐसियां वारदातां करदा कि आ जिहड़ा तुसीं फेसबुक ते स्टेटस लाते हो कि मैं फलां जगह ते जा रहा, असी फलां जगह ते जा रहे हैं, तो उन्होंने अंदाजा ला के कि अज ये लोग घर नहीं हैगे, फिर उत्थे जाके वारदात करते सी ते नाल फिर माचिस की तिल्ली का भी इस्तेमाल करते सी ते उहदी सारी तफसीलात कि ये किस तरह करते सी, लोकां नूं लुटदे सी। ये लाहौर का वाकया कि यह लाहौर जुमे नूं आंदे सी, हफ्ते नूं उस जगह का देखना, मुआयना करना और इतवार नूं फिर काम पा देना ते पीर नूं फिर वापस कराची चले जांदे सी। यानी कराचीओ आंदे सी, आके लाहौर वारदात करके वापस चले जांदे सी। वो सारी स्टोरी अज मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच दसांगा। ये एक बतौर खबरदार करने वास्ते ताकि तुहानूं आगाही हो जाए, तुसीं खबरदार हो जाओ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। पुलिस इस चोरी नूं चेक करने वास्ते कि किने कीती, कौन आ चोर, उहदी तहकीकात दा आगाज करदी आ। ये लोग जिहड़े सी वारदातीए इह ग्लव्स पांदे सी, नकाब लांदे सी और फेस मास्क वगैरह इस तरह दा, यानी कि वो पहचान ना होण बंदे। ग्लव्स इस वास्ते पांदे सी दस्ताने के फिंगरप्रिंट वगैरह ना आण, इस तरह दे यानी वारदात करते सी। कोई भी निशान नहीं सी छड्ड के जांदे, कोई पुलिस जिहड़ी है इन्हां नूं पकड़ सके। और उस तो इलावा ये मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं सी करते। ये पब्लिक वाईफाई जिथे भी लगा हुंदा सी उत्थे जाके अपना मोबाइल ऑन करके WhatsApp ते एक दूजे दे नाल राबता करते हुंदे सी। ते ये इस तरह वाकिया कि दो जिहड़े ने आदमी कराची तो आंदे सी जुमे वाले दिन, और हफ्ते वाले दिन सारा दिन रैकी करनी, देखना किहड़े घर दे विच किवें कोई गया आया, फिर इतवार नूं वारदात करके ते सोमवार नूं टिकट ग्रीन लैंड दी लैंदे सी ते कराची चले जांदे सी। जदों पुलिस नूं 17 नवंबर नूं चोरी दे बारे च पता लगा, पुलिस CCTV कैमरिਆਂ दे जरिए देखदी आ कि ये जिहड़े वारदातीए ने पहचानदा हुंदे नहीं, क्योंकि इन्होंने नकाब पाया हुंदा, ग्लव्स पाए हुंदे ने, देखदे ने कि किधर जांदे ने। वो वेखदे ने कि एक गली दे विच जांदे ने जिथे तकरीबन 30-40 घर रहिंदे ने। वो तंग गली हुंदी आ, लेकिन उत्थों अगे जाके कोई पता नहीं लगदा कि वो किथे चले गए। इस तरह की एक मिलदी जुलदी मोटरसाइकिल और उही वारदातीए जिहड़े ने CCTV कैमरा फिरोजपुर रोड ते लगा हुंदा, उहदे चों वेखदे ने कि ये वारदातीए जिहदे विच एक आदमी अगे बैठा हुंदा, एक दरम्यान च पिछे एक औरत बैठी हुंदी है, जा रहे ने। लेकिन पुलिस ने बड़ी तहकीकात की, लेकिन पुलिस नूं कोई सुराग ना मिलिया। जिहड़ी गली दे विच चोर वड़े सी ते उस गली दे बंदियां नूं पुछया भी आ बंदे तुसीं वेखे होण, जिहनूं पुछदे सी कहंदे नहीं जी असीं नहीं वेखे। पुलिस नूं हुण बड़ी मुश्किल पेश आई। पुलिस ने इस तरह कीता कि सिविल वर्दी दे विच अपने ना बंदे उस इलाके च छोड़ दिते, जासूस उस गली दे विच जिथे 30-40 घर सी। ते जिस वेले छोड़े ते वो एक दिन ना उसे तरज दी मोटरसाइकिल वगैरह बाइक एक लड़का जिहड़ा लैके जा रहा सी। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और पूछा कि बाइक किहदी आ। उस लड़के ने कहा कि बाइक साडी आ। उन्होंने कहा कि बाइक नूं कौन कौन इस्तेमाल करदा। पहले तो लड़का मानदा नहीं सी, फिर जो पुलिस ने थोड़ा जिहा खिंचिया फिर वो कहंदा जी मेरे अबू और चाचा इस्तेमाल करते ने इस बाइक नूं। उन्होंने कहा कि इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वो कित्थे नहीं रहिंदे। उन्होंने कहा कि वो कराची रहिंदे ने, जुमे वाले दिन आंदे ने, हफ्ता इतवार
3 ਦਿਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਤੈयब। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਔਰ ਤैयब ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ CVO ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ CVO ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਜੋ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਤੇ ਤैयब ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਗਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਜੇ ਉਹ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਨਕਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ Facebook ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਔਰ Facebook ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ Facebook ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।